सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबर जो मुद्दा बने की खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ दर्शकों के सामने हाजिर हाँ। तो इस खास पेशकश के असीं रोजाना के आधार पर नज़र पाते हाँ उन्होंने खबरों से जिहड़ियां खास तौर पर दर्शकों के लिए जाननियां जरूरी होंदियां ने। सो शुरू करते हैं साडा अज दा ये सफ़र। लुधियाना के जनता नगर च इक्को परिवार दीयां 4 कुड़ियां लापता हो गई ने। ऐतवार की शाम ये कुड़ियां घरों गायब हुईयां ते हुण तक कोई पता नहीं लग्या। नेपाली मूल के परिवार ने हुण पुलिस के कोल शिकायत दी है क्योंकि ये सारियां लड़कियां नेपाली मूल के परिवार नाल संबंधित ने। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। लड़की आज संडे को हुई थी 7:30 बजे का टाइम नहीं हुई थी। 4 लड़की थी। कितनी उम्र थी? उन 15-14 साल की थी। चारों लड़कियां? चारों 14-14 साल की थी, 15 साल की थी। पुलिस को कंप्लेंट करी आपने? हाँ जी। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस क्या लग रहा है उन भी अपनी तलाशी कर रहा है, वहाँ पे भी कंप्लेंट लिखी है, सारा बात लिखी है, फोटो फाटो दी है, सब कुछ किया है। नेपाल ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਮਾਈਨਰ ਲੜਕੀਆਂ 4, ਉਹ ਮਿਸ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। 4 ਲੜਕੀ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। रोहतक के बाबरा मुहल्ले तो दिल दहलाने वाला मामला सामने आया जिथे सरे बाजार एक नौजवान का बेरहमी नाल कतल कर दिता गया, जिस दियां सीसीटीवी तस्वीरां भी सामने आईयां ने। नौजवान का बेरहमी नाल कतल, चाकू दे नाल ताबड़तोड़ वार, लोग बने तमाशबीन। तस्वीरां परेशान कर सकदियां ने, इसलिए धुंधलियां करके विखा रहे हैं। समा सवेर दा दस्सिया जा रहा है, सड़क ते आवाजाही चल रही है पर दूजे पासे एक नौजवान ते ताबड़तोड़ चाकुआं दे नाल वार जारी ने। पीड़त दी चीख पुकार है, मदद दी गुहार है पर लोग एक नज़र भरदे ने ते उत्थों निकल जांदे ने। कोल खड़ा बजुर्ग, नेड़े खड़े नौजवान ते होर तां होर वाहनां ते गुजरदे ये लोग सब तमाशबीन बने ने। मामला रोहतक दे बाबरा मुहल्ले दा है, जिथे चाह दी दुकान ते गए अभिषेक दी दुकानदार सोनू दे नाल किसी गल नूं लैके बहस हो गई ते बहस झड़प च बदल गई ते मसला खूनी मंजर तक जा पहुंचिया ते सोनू दा भरा हिमांशु भी नाल रल जांदा है। लगातार चाकुआं दे नाल वार तो बाद अधमरी हालत च दोवें भरा अभिषेक नूं खुद चुक के रोहतक दे पीजीआई लैके गए पर हस्पताल जाके नौजवान दी मौत हो गई, जिथों दोवें फरार हो गए। मृतक नौजवान दिहाड़ी तप्पा करदा सी। मृतक दे परिवार दे बयानां दे आधार ते पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। झड़प दे कारणा दा अजे तक पता नहीं लग सकिया पर काबिले गौर है कि जेकर नेड़े लंघदे कुछ लोग भी नौजवान की मदद लई अगे आउंदे तां इस नौजवान की जान बचाई जा सकती सी। रोहतक तो तिरेंद्र चौधरी, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਮਲੋਟ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਨਗਰ ਚ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਤਲ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਰੈਂਡਰ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਲੋਟ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਇਹ ਲਾਸ਼ 28 ਸਾਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ 7 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਸਭ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਡੈਡੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਹੀ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 302 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲਚਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 176 ਮਿਤੀ 12/7/22 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302 IPC ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਮਹਿਜ਼ 28 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ 'ਚ 32 ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਖੜਾ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟੀ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਏ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਪੱਖੇ ਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਖੇ ਤੇ AC। ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦੀਆਂ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, AC ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ 'ਚ AC ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੱਖਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਦੇ AC ਚੱਲਦੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੱਤੀ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ? बेशक सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा हस्पताल का दौरा करके गए, पर बावजूद उसते रात की हस्पताल की यह तस्वीर हैरान करने वाली सी, जिथे हर नियम नूं छिक्के ते टंग के हस्पताल प्रशासन की लापरवाही वेखण नूं मिली ते मरीजां दे विच गुस्सा। लाइट है नहीं सी, लाइट चले गई। कदों दी लाइट गई हुई है? लाइट नूं घंटा हो गया गई, तो मुड़ के कुछ नहीं चलता, गर्मी ज़्यादा है, ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠੇ, ਪੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बेड़ी दे राही नदी पार कर रहे लोग फिरोजपुर जिले दे कालूवाला पिंड दे ने। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਬੇੜੀ। ਬੇੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਬੇੜੀ ਤੇ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇੜੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦੂਜੇ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁਲ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ 40-45 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਘਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਪਸੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਾਲੂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਪੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਟੀਮ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਸਟਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਇਲ ਨਿਊਟਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਨਿਓਰ ਆ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਵੀਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊ। ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2:10 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ 93 98 ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਰ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ 2-3 ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ FIR ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕਿ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹਦੀ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।